That was a great message. Since we look forward Kerala's leadership in the coming year in Indian Medical Association, I think it should be a leadership of sophistication which befits our profession. That was a very great message that he has given us, and I am grateful for that message. I am grateful. We will live up to your expectations. The first thing is to congratulate our President, Dr. Joseph Benavan, and Dr. Sri Kumar Vasudevan. Surendranath Banerjee records, some of you at least would recall that Surendranath Banerjee was a founding father of Indian National Congress, which started the freedom struggle in 1889. He records the most difficult thing was to conceive India. Today it may look, bizarre, and you may not be able to even digest what he says. But he says that the most difficult thing is to conceive India, because at that point of time, with 527 small kingdoms, half of what British Empire, to think of a political nation like India was so difficult. So the first congratulation goes to this duo, Sri Kumar Vasudevan and Joseph Benavan, to conceive that we should document human right violation. That was out of the box. That's very typical. That what we should have done years back, right? Instead of going for trade union way of doing it, there is another way. So this is opening up that way of documenting what are these things. So that's very good. And the lexicon that they have coined, like the justice said, sound of silence. It's a very powerful. I told us it's a very powerful coining of words, not easily given to anyone, a lesser mortal, to coin this. But I would like to put it like, it sounds better with sounds of silence. Sounds of silence. Silence has many dimensions. Of course, that is apart from the subject today. And is that today healthcare is an industry, and the medical profession or employees, we have very little say in what is happening. That helplessness, that frustration reflects and defines what we are today. It's rather a silence of lambs also. It's a silence of lambs. What choice does a lamb has? It's a silence of lambs. And even Pandit Jawaharlal Nehru recorded such a situation of Indians under British Empire, a silence of a graveyard, which he said is not acceptable. I'll just point out 2 or 3 instances, and then, it's not my, I would want more from the input. One thing I would like to say, our president was a bit emotional. I told him, you are emotional. And he has changed from the state secretary mode of CEO to, I only told him the president is a political post. So, he is becoming a medical politician now to raise the tempers. But that's true. But my request will be, to move away from emotions. The document, whatever you are going to prepare today, should be objective. Should be objective, clinical, very professional, well documented, without any hatred or acrimony or pointing fingers. It should be a document which should be universally acceptable. It should not be bland. I am not saying that it should be bland. I think it should have a content, and perhaps the wordings have to be very, if you look at how our justice spoke, every single word is a vertical in itself. To say intrinsic, it takes a year, a lifetime to achieve such things. So that should reflect in your document. Every single word should capture
the agony of the doctors with the best of your capacity to express without any anger, frustration or hatred to anybody. I think that should be very objective, the content, both the language, and I am sure that Advocate Benny Thomas, who has agreed to be part of us, because we IMA leaders tend to be emotional, because it is our problem. I am sure that you will mitigate that deficiency of ours. There are three instances, a case study which I will put for you. One is Payal Totke. Some of you might have forgotten. Payal Totke was an intern in obstetrics and gynecology. She belonged to a tribal society and she was a Muslim. It's in Mumbai, and this was a case which ran for, there were also cases in the High Court of Mumbai. This is to put forward you, what you are studying has to reflect the reality. Medical profession, unfortunately, is hierarchical. It is very hierarchical. And we are part of the problem. Rather, we are part of the problem. The document has to say what we can do. There is a lot we can do. What the interns are suffering from is our own self-inflicted wound. It's our own, whether it is institutional, National Medical Commission, or either is the department or the department head of the department, or the hierarchical system that runs this internship. Who is at fault? Is it the society? Is the medical profession? What we can do to correct this in the institutional way as well as through NMC. As I told you, we are part of the problem. NMC is part of the problem. We have our own house to set it right. Payal Totke committed suicide because of intense work pressure, stress from the peers as well as the hierarchy. And we really do not know whether there were mentions of her birth and origin. We do not know. Ultimately, the High Court decided that. But it becomes very complex when a hierarchy is posed against a society which itself has so many injustices inbuilt. So that is one thing. Payal Totke case is a case study for the documentation process of what happened. The second thing is Archana Sharma. You all better know Archana Sharma than Payal Totke. Archana Sharma issue was an issue, whether it's a difficult issue. Criminal prosecution of doctors is for the lawmakers to discuss again whether it is justified at all to criminally prosecute when you don't have mens rea. And only the other part, when the mens rea is entirely absent, you try to define it by saying gross. Gross is not there in IPC. We don't know, what is gross is subjective. It becomes difficult for the medical profession. And at the ground level, the criminal prosecution is used as a blackmailing tool to extract money, both by the police as well as by the patient relatives or on social elements. So there is one gap or undefined ambiguity. Perhaps it is to the advantage of doctors that ambiguity is there. It is to the advantage because most of the judges give the benefit of doubt to the doctors. So that is there, but that is one issue. Archana Sharma, the issue was criminal prosecution. Whether as a society, there are countries, I believe it is New Zealand, which doesn't have criminal prosecution of doctors. But there are examples where we can look at. Because we are still a young nation, we are building our nation. We can come out with ideas. Last one is our own Vandana Das. Our own Vandana Das, a young girl, a budding house surgeon. So there it is systemic. None of her fault. It's the system. It is a system failure of at all levels.
at the level of, posting young girls in a night duty in a place where there is no security. So it goes on and on, whether the security was adequate, whether the police did the right thing. So there are a lot of things which you can look into. I'm sure I am putting forward these 3 case studies to you, Payal Tatki, Archana Sharma and Vandana Das. There should be multiple dimensions in what you are going to study. And I am also putting it forward that you should not finish with this. This one seminar may not throw up all the points that are required to come out with a document. When you prepare this document, it should be, even an international in character, where it should be accepted by the medical profession elsewhere, not only in our country, everywhere. So I think that the expectation they cast us upon IMA Kerala State Branch. Thank you, Benavan, for inviting me to this August audience. I am really grateful to Justice Devan Ramachandran for coming here, and his presence itself gives that dignity and force, the moral force to what we need to say. And thank you, Senior Advocate Benny Thomas, for being with us, and see that the emotions are alienated from the document that you are going to produce. Thank you so much for inviting me. Thank you, Dr. R.V. Ashokan. I would like to impress upon you that, we're trying to have the right balance between emotions and sensibility, so that, actually, both these are 2 powerful weapons in the armament for any success, and we surely work on that. That's why we have all these legal luminaries, and of course, Dr. KGMOA was there to lead the show. That's one thing, and like I said, this is just the beginning. This is going to be just the beginning of a long walk that the medical fraternity of IMA Kerala State is going to take. I'm not saying IMA alone, but with all these associations, this is going to be a long walk. And we've got some insights from what our renowned Honorable Justice Devan Ramendran has already, guided us on. We want to have a holistic document which speaks for itself, and obviously also it will be a direction for us to move ahead. Like our Honorable Justice has said, this is an area that we've not really looked into. We're trying to really shine light there so that everybody takes notice of it, of our plight, and then we will be able to address it in whatever way possible, whether it's legal remedies or whatever. And of course, doctors cannot afford to be trade unionists, even if we love to be it. We have our limitations as far as that is concerned. But I assure you, sir, that we'll uphold the dignity of the profession, and we won't do anything that would be a blemish on any of the angels that wear the stethoscope. You already are, really. We want to be, we want to shine in all its purity all the time. Well, whatever we do, and I'm sure with a united stand, we will be able to achieve it, because Gandhiji got us independence with non-violence. That is the best example of what can be achieved by being together with the same purpose. We will do it. And once again, we're coming to the concluding session of the inaugural part, and now we'll move into business. That is what we are all here for. So I would kindly request all the esteemed dignitaries on the dais to kindly move on to I don't have to say that. I'll get all the information. Yes. So the Chief Guest, Honorable Justice Devan Ramendran, would be leaving us, but he's assured us that Advocate Benny is going to find a solution, and he will follow up with Advocate Benny and probably will guide us on how we need to do it. So thank you so much. And I also would like to thank Advocate Benny for taking his time off. He's a very busy person, but right from the moment we told him this is our issue, he said, okay, I'll be with you all. Let's see what we can do, and we look forward to his learned counsel and his learned advice. And I'm sure all of us are looking forward to that. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Respected IMA State President, Dr. Joseph Benavan, Chief Guest of the Day, Justice
Devan Ramendran, Judge, High Court of Kerala, guest of honor and an esteemed leader, IMA National President-elect, Dr. R.V. Ashokan, esteemed speakers and leaders of the service organizations of modern medicine in Kerala, State Secretary of IMA KSP, Dr. Shashidharan K, cabinet members, past state presidents, invited guests, and my dear friends. Today, being the Human Rights Day, IMA KSP is conducting this seminar on human rights violations on doctors. Well, human rights, as already mentioned by all of the speakers before, are the fundamental rights which every individual possesses, irrespective of his caste, creed, or gender. It is universal. It is defined internationally, nationally, at the local level, and it is universal. It is inalienable. It cannot be taken away. It is inherent. That is inbuilt, and such as the powerful human rights laws. However, when we discuss about the human rights in health sector, people are more concerned about the human rights of patients. No one ever bothers about the human rights of doctors. And hence, let me congratulate our State President, Dr. Joseph Benevan, for taking the initiative to shed light on an often neglected human rights issues of violations against doctors. As you all know, that the training which doctors get in the medical field is rigorous. At the same time, it is notorious for eroding compassion among the medical practitioners. Medical professionals grapple with the extreme stress arising from both an exhaustive curriculum and also the inhuman working conditions that they have, stripping them of whatever inherent empathy they have. The intense training that they undergo often make them disregard the need for relaxation, and also they accept things lying down. Both doctors and the society expect doctors to be working continuously. Unfortunately, doctors themselves have forgotten that they too have a right to relax. I would compare them with the caged birds who have forgotten the art of flying because of the conditions in which they have been living for a long time. Doctors absorb pressure exerted, as already mentioned by our leader, Dr. R.V. Ashokan. Now it is an industry. The medical practice is an industry. So doctors have absorbed the pressure exerted by the employers and the patients by working without consideration for their basic human rights and human dignity. There exists always a pervasive belief that the social responsibility is to be shouldered by the doctors alone, and it requires, it demands a continuous commitment regardless of the inhuman working conditions. The stress contributes to the ever-increasing rates of suicides and divorces among the medical fraternity, and also leads to burnout within the healthcare community. Hence, it is imperative for doctors to challenge this mindset. And recognizing the need for reforms, IMA KSB has organized this meeting, The Sound of Silence, Unveiling the Human Rights Violations Against Doctors. Various service organizations, when contacted, they were so enthusiastic and they agreed immediately, and I must thank them and congratulate them to come under a single umbrella. And we have service organizations under the both government and the private sector. We have the KGMOA, the KGMCTA, the KGIMOA, the KPMCTA and the KMPA coming under a single umbrella to voice their views. The very essence or the very goal of this is to raise awareness among the people, among the judiciary, the executive and the lawmakers about the human rights violations affecting doctors. This collective effort
seeks to not only address the legal aspects, but also to instigate or initiate a shift in the mindset of the doctors and the society. I reiterate, to make a shift in the mindset of the doctors and the society. The aim is to restore the essence of a healthy doctor-patient relationship, allowing doctors to work to their full potential without compromising their mental and physical well-being. We had invited Mrs. Ajita Begum, the DIG of Thrissur, who would have expressed her views, but due to her some personal or other official commitments, she would not be able to make it today, or she would have expressed her views. I have heard her speaking on this topic before, and she had told about this in a very nice manner, but unfortunately she would not be here. We have a senior advocate of the Kerala High Court, Advocate Benny Thomas, who will be addressing this critical issue comprehensively and by presenting the legal aspects and the possible solutions to these vexed problems. Finally, I would say that the violation of doctors' human rights due to these challenging work conditions demands immediate attention and reforms. It's crucial that we collectively address this crisis to ensure the well-being of the healthcare professionals and consequently the quality of the care we provide. Let us stand together and declare enough is enough. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. I think we'll straight go down to the seminar, and I first of all invite the President of the Kerala Government Medical Officers Association, Dr. T.N. Suresh, to express their views on the human rights violation affecting those doctors working in the health sector, government health sector. President of IMA case, Kerala State Branch, Dr. Joseph Benavan. Respected Advocate Benny, Dr. Sri Kumar Vasudevan, Secretary IMA Kerala State Branch, Dr. Shashi, past presidents of IMA, members of IMA and office bearers of other sister organizations from the medical fraternity. At the outset, I would like to appreciate the IMA Kerala State Branch, President Dr. Joseph Benavan, Sri Kumar Sir and others for this initiative to unveil the human rights violation against doctors, something which we are almost unaware, or rather we tend not to happen. It has to be admitted that we doctors are often unaware, or we turn a blind eye to the human rights violation which is happening to us. And hence it comes as no surprise that the community, the society at large, and the system in particular is often blind towards the human rights violation that's happening to us. KGMOA sincerely thank the Indian Medical Association for inviting us to express our views on this most important topic, and hope that will shed light to the rights, the violation against which we have to fight, and I'm sure that we'll achieve our goal, and let this be a start to it. When I said that the society at large and the system in particular is blind towards the human rights of doctors, I really meant what I said. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന രണ്ട് വാർത്തകളാണ്. ഇതിലാദ്യത്തേത് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ OP ടിക്കറ്റിന് രോഗികൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള പത്രവാർത്തയാണ്. അതൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും മറ്റുമൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ രോഗികളുടെയും OP ടിക്കറ്റിൽ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ്ങിന് എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത്. സ്വാഭാവികമായും ഒ പി ടിക്കറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ഈ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഒ പി ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് സമയമെടുക്കുന്നു. വലിയ നീണ്ട ഒരു നിര അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ വാർത്ത. രണ്ടാമത്തേത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം വെള്ളൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് 180-200ഓളം രോഗികളെ നോക്കേണ്ടി വരികയും ആ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അസഭ്യവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആ ഡോക്ടർ അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ പത്രവാർത്ത. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. ജില്ലാ ലീഗൽ സെൽ അതോറിറ്റി ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു സിറ്റിംഗ് നടത്തി. ജില്ലാ കളക്ടറെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമായി സംസാരിച്ചു. ആ വിഷയത്തിന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഹാരമുണ്ടായി. പുതിയ ഒ പി കൗണ്ടർ തുടങ്ങണം, കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റും മെച്ചപ്പെടുത്തി രോഗികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തീരുമാനം വന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അത്തരത്തിലൊരു കേസെടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ അതിക്രമം കാണിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ പോലീസ് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് KGMOA ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലേക്ക്, പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനം തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ രണ്ട് തട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഇരട്ട നീതി അവിടെ തന്നെ നടപ്പാവുന്നു എന്ന ആമുഖത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് 150 മുതൽ 200 രോഗികളെ വരെ ഒരു ദിവസം നോക്കേണ്ടി വരുന്നു? അത്തരത്തിൽ 150 മുതൽ 200 രോഗികളെ വരെ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോക്ടർക്ക് താൻ പഠിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആ രോഗിയുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്വാളിറ്റി കെയർ ആ രോഗിക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രോഗിയുടെ മനുഷ്യാവകാശം നിശ്ചയമായിട്ടും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഡോക്ടറുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? താൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു രോഗിയുടെ മേൽ കേവലം മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ജോലി അയാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1:1000 എന്നാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൂണുപോലെ വിളിച്ചു വരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡോക്ടർമാരായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ കണക്ക് പറയുന്നത് ഏകദേശം 80,000-ഓളം രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ലൈവായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ WHO 1:1000 എന്നുള്ള ഡോക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അത് 1:500 ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. പക്ഷേ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ? നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ ഇന്നത്തെ പോപ്പുലേഷന്റെ 60% നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. അങ്ങനെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 60% ഇന്നാട്ടിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1:1000 എന്ന് പറയുന്ന WHO റേഷ്യോ അത് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1:1700 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1:2000 എന്ന റേഞ്ചിലേക്കെങ്കിലും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഈ റേഷ്യോ വരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി വരെ ആകെയുള്ളത് 6165 തസ്തികകൾ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ. 3 കാറ്റഗറികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് കെയറിലേക്ക് വരാത്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം 6164. ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന 6165. 18,000-ഓളം ഡോക്ടർമാർ സേവനം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ആണ് അതിൻ്റെ 1/3 മാത്രം ഡോക്ടർമാരെ വെച്ച് നാം ഈ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദ റേഷ്യോ വിച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ 1:1700, ഇറ്റ് ഈസ് എ മീഗർ 1:5750. The underlying cost lies there, which needs to
going to persist, and the human rights violation faced by the health services doctors and the doctors working in the public health sector is not going to be solved unless this burning the underlying, the very basic issue is addressed. That is my first point. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 80,000 ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ 6,164 പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഈ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ, അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, അതിൻ്റെ യുക്തി വളരെയധികം ബോധ്യപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ്. Doctors suffer, the patients suffer as the shortage of human resources affects our healthcare system. ഇത് നാം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവാദമായിട്ട് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മൊത്തം ആശ്രയിക്കുന്ന രോഗികളെ അവിടെയുള്ള മൊത്തം ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് പലപ്പോഴും ഇതിന് എതിരായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബോധപൂർവം ഇത്തരം അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം OP പരിശോധന മാത്രമല്ല പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു ചാർജ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് അവർ നോക്കുന്ന OP വർക്കിന് പുറമെ അവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ആശുപത്രിയുടെ ചാർജ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ മറ്റു ജീവനക്കാർ, അതിൽ ഏറ്റവും വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ മുതൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അബദ്ധമായിട്ട് അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ചുമതല, ഇതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. ഈ ചാർജ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് ആ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ചുമതലക്കാരൻ. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ഈ ചാർജ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ OP നോക്കുക എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അയാൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഔട്ട്സൈഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മുതലുള്ള ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക്. അതേസമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അയാളുടെ OP ഡ്യൂട്ടിക്കും അയാളുടെ ഇൻപേഷ്യന്റ് കെയറിനും അയാൾ ചെയ്യേണ്ട മേജർ മൈനർ പ്രൊസീജിയറുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അയാൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. VIP-കൾക്ക് പിന്നാലെ മെഡിക്കൽ ടീമായി പായേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ, ആശുപത്രിക്ക് പുറത്തുണ്ടാവുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, അത്തരം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് പുറത്തു വരുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളുടെ അവസ്ഥ, ആശുപത്രിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മെഡിക്കൽ ബോർഡുകൾ, ഇതുപോലെ കോടതി ഡ്യൂട്ടികൾ, VIP ഡ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് OP-യുടെ പുറമെ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും. ഈ 6,164 എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം, ജനറൽ കാഡർ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാഡർ എന്നീ 3 സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലെ ഓരോ ഡോക്ടർക്കും അയാൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമമോ അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ താൻ പഠിച്ച രീതിയിൽ ഒരു രോഗിയുടെ മേൽ താൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കാൻ കേവലം 1-2 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ഈ പത്രവാർത്ത ഒട്ടും അതിശയോക്തികരമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ ഓഗസ്റ്റ് പ്രത്യേകം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് കാരണം ഈ അക്യൂട്ട് മാൻ പവർ ഷോർട്ടേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം, ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മണിക്കൂറുകളോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തിനുള്ളിൽ 180ഉം 200ഉം ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും രോഗികളെ കാറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിലേക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈ കാര്യങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിരന്തരം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല,
പലപ്പോഴും പല രീതിയിലേക്ക് ഈ പ്രയോറിറ്റികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും the doctor-patient ratio should be defined, and the time a doctor should spend per patient in an OP department should be defined, and the maximum number of patients a doctor should see in an OP should be defined. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഓഡിയൻസിനെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റികളാണ്. ഇത് ഒരു ബിവറേജസിന്റെ മുമ്പിലെ ക്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കാഴ്ചയോ അല്ല. നമ്മുടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ മുതൽ ജനറൽ ആശുപത്രി വരെയുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോക്ടർ അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരു കടന്നൽ കൂട്ടം മാതിരി രോഗികൾ, അതിൻ്റെ പുറത്ത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ നീണ്ട നിര. ഇത് പറയുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാണ്. ഇവിടെ നിശ്ചയമായിട്ടും അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ടും എമർജൻസി കെയർ തേടി വരുന്ന ഒരുപാട് പേർ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്താറുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസുമായി എത്തുന്ന, പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഡ്രങ്കൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇതിനു പുറമെ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനിയും ചുമയും അതുപോലെ തലവേദനയും ചൊറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാണിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റികൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും കാറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഡോക്ടറാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ഡോക്ടർ ഇത്രയും പേഷ്യൻസിനെ കാറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധക്കളമായി മാറുന്നതിനും അതുപോലെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന പേഷ്യൻസും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഈ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ തിരിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിന് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് 2020 പുറപ്പെടുവിച്ചു. ട്രയാഡ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുക. 998/2020 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇറക്കിയ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലെ കാഷ്വാലിറ്റികളിൽ ട്രയാഡ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കണം. എന്താണ് ട്രയാഡ് സിസ്റ്റം? അവിടെ ഒരു ട്രയാഡ് നഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. ആ പേഷ്യന്റിനെ ആദ്യം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ഗ്രീൻ, യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ്. അങ്ങനെ റെഡ് കാറ്റഗറിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ആദ്യമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ടോക്കൺ സംവിധാനത്തിലൂടെ അവരെ പരിശോധിക്കുക. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നടപ്പായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കാരണം അത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിലും അതിനും മാനവ വിഭവശേഷി ഉറപ്പാക്കണം. ഈ ട്രയാഡ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കണം. 2020 സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഈ ഉത്തരവ് കേവലം ജലരേഖയായി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിന്നെയും സംഘടനയ്ക്ക് സർക്കാരിലേക്ക് നിരവധിയായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ കാഷ്വാലിറ്റികൾ നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് മെയ് 10 എന്ന ദിവസം. അതിനെ തുടർന്ന് വന്ദനാദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലും അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റികളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കും. എല്ലാ കാഷ്വാലിറ്റികളിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 2 ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും രാത്രികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംവിധാനം സർക്കാർ ഇറക്കും. ഇതെല്ലാം കേവലം ഉറപ്പുകളായി മാത്രം ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ അവിടെ വരുന്ന മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസുകൾ, പോലീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസുകൾ, അതൊരു കേസ് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര സമയമാണ് അതിന് വേണ്ടി വരിക, അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടി വരിക എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം വരുന്ന ആക്സിഡന്റുകളും എമർജൻസിയുമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ, അതിന് പുറമെ ഈ കാഷ്വാലിറ്റികൾ റുട്ടീൻ OP സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് മാറി വരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ. ഇത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ കാര്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കോൾ ഡ്യൂട്ടി സിസ്റ്റം. റുട്ടീൻ OP അല്ലെങ്കിൽ IP സേവനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച്
വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്കവാറും രോഗികളെ അവർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ്. അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിജയിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കോൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റുകളും പീഡിയാട്രിഷ്യനും വരും. കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ 24/7 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെലിവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കോൾ ഡ്യൂട്ടി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്ര ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലേ വേണ്ടൂ എന്നുള്ളത് ഈ സിസ്റ്റം നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അയാളെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡോക്ടർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ 24/7 കോൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കെട്ടിയിട്ട പോലെ അവർ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പുറത്തൊരു സിനിമയ്ക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആദിയോടുകൂടി, ഒരു ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റിലാക്സേഷൻ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ. രാത്രിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും കോളുകൾ വരുന്നത്. ലേബർ റൂമിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആദിയോടുകൂടി ലേബർ റൂമിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ പരിദേവനങ്ങൾ ദിവസേന സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ 24/7 സർവീസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ എത്ര പേർ മിനിമം വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിശ്ചയമായും നാം ഒരു ചിന്ത അതിലേക്ക് പോയേ പറ്റും. ഈ ഒരു വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ 3-4 സ്ഥലങ്ങളിൽ 24/7 സംവിധാനം സർവീസ് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഡെലിവറി പോയിന്റ്സ് വേണം എന്നുള്ള സംഘടനാ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് മുമ്പാകെ വെച്ചതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂറും ഡോക്ടറുടെ ഇൻ സർവീസ് സേവനം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റും നടക്കുന്നത് പോലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അതിലപ്പുറത്തേക്കുള്ള റിലാക്സേഷൻ ടൈം കിട്ടും. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കോൾ വരികയും അവർ ഇറങ്ങി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടുകയും ജീവൻ തന്നെ പലപ്പോഴും കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് ആശുപത്രിയിലേക്ക്. അത് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് 7 മുതൽ 10 വരെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു ഡെലിവറി പോയിന്റുകൾ ഓരോ ജില്ലയിലും 3-4 സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റിന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറിനെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡെലിവറി പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സർക്കാർ പോകണം എന്നുള്ളൊരു സംഘടനാ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല. ഇതിന് ഒരുപാട് വലിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷനുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നിലവിലുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള അഡീഷണൽ പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷനുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഒരു സേഫ് ഡെലിവറി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മിനിമം ആവശ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിശ്ചയമായിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഈ വിഷയം നിശ്ചയമായും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഡെലിവറി പോയിന്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സർക്കാർ പോകേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് മുമ്പാകെ ഊന്നി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ജനറൽ കാഡർ 3 കാഡറുകളിലായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന ആശുപത്രികളിലെ സൂപ്രണ്ടുമാർ മുതൽ DHS വരെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുക, അവിടെ നിന്നുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇത് അതിജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള 2 വിഷയങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭവം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് മറ്റുമുള്ള ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാറുണ്ട്. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ പാർപ്പിക്കാറുണ്ട്.
അവരുടെ സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പോലീസിനാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള, പോലീസ് സംരക്ഷണ ചുമതലയിലുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗി, ഒരു ക്രിമിനൽ ചാടിപ്പോയി. അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വാഹന മോഷണ കുറ്റത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ചാടിപ്പോയ വ്യക്തി ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയി. നിർഭാഗ്യവശാൽ അയാൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു മരണമടഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ്? പോലീസിന്റെ വീഴ്ച. പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരുന്നു അയാളുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. പക്ഷേ അവിടെ സർക്കാരിന്റെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നടന്നത് എന്താണ്? ആ ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ടിനെ അടുത്ത ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അശോകൻ സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ KGMOA എന്ന സംഘടന അതിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അടുത്ത ദിവസം ഈ സൂപ്രണ്ടിനെ തിരിച്ചെടുത്തു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം. നമുക്കറിയാം, ആശുപത്രിയിൽ ഒരുപാട് താൽക്കാലിക പോസ്റ്റിങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഈ താൽക്കാലിക പോസ്റ്റുകൾ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അവർ പോകും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അത്തരത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നവർ ഒരു ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്യും, ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യും. എവറി 6 months ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിന്യൂഡ്. അതുപോലെ ആശുപത്രിയിൽ സൂപ്രണ്ട് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ, അവർ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്കുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചപ്പോൾ, ഈ കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചപ്പോൾ ഇവർ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഇത്തരത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് പലപ്പോഴും പലർക്കും ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനം പോകുന്നത് എന്നത് ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. PSC പോസ്റ്റിങ്ങളിലും പെർമനന്റ് പോസ്റ്റിങ്ങളിലും മാത്രമായിരിക്കും അതൊരു പക്ഷേ നടക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സൂപ്രണ്ട് ജോലി നിഷ്കർഷിച്ചപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട്, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കിങ്ങിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം അവരെടുക്കുകയും, പക്ഷേ താൻ പറയുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് ആ സൂപ്രണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, ആ ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടന പന്തൽ കെട്ടി സമരം തുടങ്ങി. അവർ സമരം തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആശുപത്രിക്ക് അകത്ത് മുഴുവൻ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വനിതയായിട്ടുള്ള സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സമരം ഈ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും ആയപ്പോൾ വീണ്ടും സംഘടനയ്ക്ക് അതിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസും പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടായത്. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഈ CITയുടെ സമരപ്പന്തലിന്റെ മുമ്പാകെ KGMOA സമരം നടത്തി ഞങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായത്. അവർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ സംഘർഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഈ വിഷയം നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം നേരിടേണ്ടി എന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പാകെ വെക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വിഷയം, ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ഡോക്ടർമാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് VIP ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതൊരു സോ കോൾഡ് VIP വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ VIP പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ ആംബുലൻസിൽ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം പായുക എന്നത് ഇന്നൊരു മാമൂലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൂ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും ഗവർണർമാർക്കുമാണ് VIP പരിരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ഈ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് ഏതൊരു VIP വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ VIPക്ക് പിന്നാലെ ആംബുലൻസിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ടീം, അതും നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൽ ചിലത് ചോർന്നൊലിക്കുന്നത്, ചിലത് വഴി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നത്, ഈ ആംബുലൻസിൽ VIP പിന്നാലെ മെഡിക്കൽ ടീം പായേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ VIP പിന്നാലെ ഈ മെഡിക്കൽ ടീം പായുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ സേവനം VIP പിന്നാലെ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻസിന്റെ മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? ആ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഇനി അത് പോകട്ടെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം VIP ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. VIP അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ ടീം പുറത്ത് ആംബുലൻസിൽ, അത് മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊതുകടിയായിട്ടാണെങ്കിലും ആ ആംബുലൻസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ മെഡിക്കൽ ടീമിന് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത് മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമീപകാലത്ത് ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 2 ഇൻസ്റ്റൻസസ് വായിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. 19/8/23 VIP ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. രാവിലെ 4:30 മണിക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണറെ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയായ പൂത്തോട്ടയിൽ നിന്ന് അനുഗമിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ ഇടിഞ്ഞിലത്തെത്തിച്ച് അവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യണം. എന്താണ് കാരണം എന്നറിയോ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ചക്കുളത്തുകാവ് ദേവി സന്ദർശനത്തിന് പോവുകയാണ്. ഈ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ടീം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ചക്കുളത്തുകാവ് അമ്പലത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് എത്തുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗമിക്കും. ഈ സമയം ഇദ്ദേഹം അമ്പലത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ബോർഡറിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ടീം ആംബുലൻസിൽ കഴിയണം. 11 അദ്ദേഹം ചക്കുളത്തുകാവ് ദർശനം കഴിയുന്നത് വരെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ ടീം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കും. 11 മണിയോടുകൂടി തിരിച്ചെത്തിയ ഗവർണറെയും കൊണ്ട് കോട്ടയം DC ബുക്കിലേക്ക്. ചടങ്ങ് കഴിയുന്നത് വരെ മെഡിക്കൽ ടീം ആംബുലൻസ്. ഗവർണർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും പിന്നീട് ഹോട്ടൽ വിൻസർ കാസിലാണ്. ഹോട്ടൽ വിൻസർ കാസിലിൽ ഗവർണർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ടീം അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിലുള്ള വനിതാ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കാർ ഷോറൂമിൽ ഒരു വാഷ്റൂം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ പോയി അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗവർണറുടെ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗവർണർ അടുത്ത പൊതുചടങ്ങിലേക്ക് പോയി. ആ പൊതുചടങ്ങിന്റെ സമയത്തും ഈ ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ ടീം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഗവർണർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്. ഈ മെഡിക്കൽ ടീം കോട്ടയം എറണാകുളം ബോർഡർ വരെ ഗവർണറെ അനുഗമിച്ചു. അതിനുശേഷം എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം ഗവർണറെയും കൊണ്ടുപോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാർ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ? 15 മണിക്കൂറാണ് അവിടെ ആ ഡോക്ടർ തുടർച്ചയായിട്ട് ആംബുലൻസിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രൊവിഷനില്ല, വിശ്രമത്തിനുള്ള പ്രൊവിഷനില്ല. എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിച്ചത്? എവിടെയെങ്കിലും ഈ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്തോ? ഈ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഗവർണർ പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ വിഷയം കണ്ടോ? അതിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ നേടിയോ? മറ്റൊരു വിഷയം പറയാം. ഇതൊരു ലേഡി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല, പക്ഷേ he belongs to the Z category protection. I was posted from 6 PM to 6 AM as part of medical team for a VIP of Z+ category staying in a heritage resort. Our accommodation was not arranged in the venue. The area assigned for medical team to sit throughout in the night was a small aeromadam facing the hotel. That was occupied by the policemen. Hence, we had to sit in the ambulance with mosquito biting us mercilessly. It was raining outside also. Around 3:30 in the early morning, the medical team and the ambulance had to accompany the VIP motorcade to the airport. From 4:45 AM, I was sitting outside the airport till 6:30 to ensure that the VIP has safely departed. I am still trying to figure out what medical assistance was expected out of me in this scenario. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ 10 മിനിറ്റ് പോയാലും ഒരു ആശുപത്രിയുണ്ട്. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ ഒരു VIP-ക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം VIP-കളുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന മെഡിക്കൽ ടീമിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സേവനം ഒഴിവാക്കി ഒരു ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം ആരുടേതാണ്? ഒരു BLS സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ട്രെയിൻഡ് ഒരു നേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സംവിധാനം മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മെഡിക്കൽ കെയർ ആണ് ഈ VIP-ക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? VIP അദ്ദേഹം പായും കിലോമീറ്ററുകളോളം പിന്നാലെയാണ് ഈ ആംബുലൻസ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആംബുലൻസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് KGMOയുടെ ഏതൊരു സമരത്തിൻ്റെ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് VIP ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത് ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സന്ദിഗ്ധാവസ്ഥയിലാണ് ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ഡോക്ടർമാർ എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി. 17 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് 8 സ്ഥിരം താവളങ്ങളും 9 ഇടത്താവളങ്ങളും 17 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡോക്ടർമാരെ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്കായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് താമസിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതുക. ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭിക്ഷാപാത്രമായിട്ട് വേണം ഭക്ഷണത്തിന് പോകാൻ. അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചോറും ഒരു മഞ്ഞ വെള്ളവും. സത്യം പറയുകയാണ്, ഒരു മഞ്ഞ വെള്ളം. അതിനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് 57 രൂപയാണ്. പോലീസുകാർക്ക് A ക്ലാസ് മെസ്സ്. പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ടീമിന്, ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ ടീമിന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇതാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ ചായക്ക് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ ഇട്ട് തരാൻ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ഇതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി. ഇതെല്ലാം സഹിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ 6 ദിവസം ഈ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചരൽമേട് മുതൽ അപ്പാച്ചിമേട് മുതൽ നീലിമല മുതൽ പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ഡോക്ടർമാർ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ട്? ഇത് ശബരിമല പോലെ ഇത്രയേറെ വരുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അവിടെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പേയ്മെന്റ് ബേസിസിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. എന്തിന് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാരെ ഇതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു? അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നിശ്ചയമായിട്ടും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഇടത്താവളമായ കാളകട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ശബരിമല സീസൺ വരെ അവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, അമ്പലത്തിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇനി ഡോക്ടർമാർക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് കടന്നോളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു പറയുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡീഡായി നമ്മൾ ചുരുക്കേണ്ടതില്ല. വയനാട് സംഭവിച്ചത് ഒരു സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസാണ് അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലുള്ള ഡോക്ടർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരെ തട്ടിക്കയറിയത്. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് രാഹുൽ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെതിരെ അതിക്രമം നടത്തിയത് ഒരു പോലീസുകാരനാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാൾ സിവിയർ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ആയി ഡെത്തായപ്പോൾ, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഡെത്തായപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ അക്രമം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന KGMOA ഓഫീസിനെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. പലപ്പോഴും ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിചിത്രമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി MR വാക്സിന്റെ സമയത്ത് വാക്സിനേഷൻ യത്നം തടയാൻ എത്തിയവരുടെ നേരെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് നിങ്ങൾ തടയരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയവര് ആ ഡോക്ടർക്ക് മർദ്ദനമാണ്. അടുത്ത ദിവസം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ മർദ്ദനം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നാം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇതിലേക്ക് ആധാരമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇതിൽ കാണിച്ചതുപോലെ വൃക്കരോഗികളോട് കരുണ കാട്ടാത്ത സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ. പക്ഷേ വസ്തുത എന്താണ്? ഇവിടെ ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. എവിടെയും ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ കേവലം ഈ രോഗി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കിട്ടുന്നവരാണോ, അവർ ഏതെങ്കിലും കാസ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് കിട്ടുന്നവരാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക്, സ്ഥലത്തേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തിനാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടത്? അപ്പം അത് LSGD ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലപാടെടുത്തതിനുള്ള തലക്കെട്ടാണ് വൃക്കരോഗികളോട് കരുണ കാണിക്കാതെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ. കേരളത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
നേരിടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വർക്ക് ലോഡിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടത് മാനസിക പിന്തുണയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോറങ്ങൾ അതിന് ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. So let's shed our silence and fight for our rights. Let's get up and stand up because it's not going to be granted. It needs to be accepted. Thank you all. Thank you, Dr. Suresh, for that talk. And we were, in fact, taken aback by the atrocities which have been taken against the doctors who are working in the health sector, government health sector. I next call upon the President of the KGMCTA, Dr. Nirmal Bhaskar, and also the spokesperson of the KGMCTA, Dr. Ashraf, onto the stage. Dr. Nirmal Bhaskar will be introducing the spokesperson. I must thank all of you for keeping in time because we have to finish by 2 o'clock, and we're very thankful of all of us maintain the time.